میرے عزیزوں 1875 میں جب سر سید نے علی گڑھ کے اندر مدرسۃ العلوم قائم کیا تو میں تمہیں بتاؤں میرے بیٹے اور بیٹیوں کہ پورے ہندوستان میں صرف 20 مسلمان گریجویٹ تھے، جبکہ برادران وطن میں یہ تعداد 850 تھی۔ سر سید نے ان حالات میں اپنی تحریک کو جاری کیا اور ایک دو نہیں پورے ملک کا دورہ کیا۔ تک سر سید نے دیوانہ وار لوگوں کو پکارا، رئیسوں سے کہا تم اپنی طاقت سے اپنی حکومت نہ بچا سکے، اب اپنی عقل و فراست سے کام لو، اپنے بچوں کا مستقبل بچاؤ، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کو ماڈرن تعلیم دو، زمانے کے مطابق تعلیم دو۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ سمجھو، مگر زمانہ بدل رہا ہے، پھول پتھر پہ کھل رہا ہے، چراغ آندھی میں جل رہا ہے، اب ان پرانی حویلیوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا، نئے زمانے کی روشنی لو، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ عالی جناب وائس چانسلر صاحب، پرو وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، مہمان اعزازی جسٹس اقبال انصاری صاحب، چندن سنہا صاحب، خواتین و حضرات اور علیگ برادری، آج 17 اکتوبر ہے، بابائے قوم محسن ملت سر سید احمد خان کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سر سید کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ سر سید ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک عہد کا نام نہیں، ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ ایسی شخصیت برسوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے جو لوح ایام پہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ مت مجھ کو سہل جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ سر سید مختلف الجہات شخصیت تھے۔ سر سید مورخ بھی تھے، مدبر بھی تھے، قانون داں بھی تھے اور سیاست داں بھی تھے، مصلح بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا انقلاب میں وہ عظیم الشان شخصیت تھے جنہوں نے ایک قوم کی تقدیر بدل ڈالی۔ سر سید جس عہد میں پیدا ہوئے وہ مغلیہ حکومت کی شام زوال تھی۔ سر سید نے پورے 40 سال 1817 سے لے کر 1857 تک ماضی پہ نظر رکھی، ہندوستان کے عروج و زوال کا گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ اس زمانے میں ملازمت کے ساتھ سر سید نے جو کتابیں لکھی وہ ماضی کا حوالہ ہیں۔ جلاء القلوب لکھی، تسیر فی جر ثقیل لکھی، سلسلۃ الملوک لکھی اور آثار الصنادید لکھی۔ یہ ساری کتابیں ماضی کا حوالہ ہیں۔ 1857 سے لے کر 1870 تک سر سید نے مستقبل کے بجائے حال پہ نظر رکھی۔ 1857 کے بعد جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہندوستانیوں کا قتل عام ہوا، 1857 کی بغاوت کے نتیجے میں انگریزوں نے جو قہر ڈھائے، ہندوستان میں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سر سید نے ان حالات میں ابنائے وطن کی دستگیری کی، وہ نکل کر کے آئے۔ اس زمانے میں سر سید نے سرکشی ضلع بجنور لکھی، اسباب بغاوت ہند لکھی، تبین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت اسلام لکھی، ڈبلیو ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلم کا جواب لکھا، اور صوبہ متحدہ کے گورنر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب الخطبات الاحمدیہ کے نام سے لکھا۔ سر سید نے اس زمانے میں اپنی تحریروں میں جس بصیرت اور جس جرأت کا ثبوت دیا، اس کو سلام کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ 1870 کے بعد جب لندن سے واپس آئے تو سر سید نے اپنی پوری زندگی قوم کی اصلاح، قوم میں تعلیمی ترقی اور قوم کی بیداری کے لیے لگا دی۔ سر سید کا اصل کارنامہ تعلیمی بیداری پیدا کرنا اور مسلم یونیورسٹی قائم کرنا ہے۔ آج کی نسل سر سید کی قربانیوں کو شاید نہ سمجھ سکے۔ آج ہر گاؤں میں اسکول ہیں، ہر ضلع میں کالج ہیں، ہر صوبے میں یونیورسٹیاں ہیں، لیکن یاد کرو وہ زمانہ کہ جب مسلمانوں کا نظام تعلیم بکھر گیا اور صرف ایک نظام تعلیم نیا جو ملازمت اور ترقی کے نئے راستے دکھا رہا تھا، برادران وطن نے آگے بڑھ کے اسے قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ مخالفت ہی نہیں کی بلکہ شدت سے مخالفت کی۔ جس سال سر سید کی پیدائش ہوئی یعنی 1817 میں، اس سال بر صغیر کا پہلا کالج
कलकत्ता में कायम हुआ हिंदी कॉलेज के नाम से, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। उस कॉलेज में मुसलमानों का दाखिला ममनू था और 1835 में खुद मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को लिख कर दिया कि तुम्हारी अंग्रेज़ी तालीम हमें नहीं चाहिए, और इस महजरनामे पे एक दो नहीं पूरे 8000 मुसलमानों ने दस्तखत किए थे। नतीजा क्या हुआ? बिरादरान वतन मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके आला मनासिब पे पहुंच गए और मुसलमान हसरत से देखते रहे। अगियार महरो माह से आगे गुजर गए, उलझे हुए थे सुबह की पहली किरण से हम। मेरे अजीज़ों, 1875 में जब सर सैयद ने अलीगढ़ के अंदर मदरसतुल उलूम कायम किया, तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे बेटे और बेटियों कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 20 मुसलमान ग्रेजुएट थे, जबकि बिरादरान वतन में यह तादाद 850 थी। सर सैयद ने इन हालात में अपनी तहरीक को जारी किया और एक दो नहीं पूरे मुल्क का दौरा किया, अलीगढ़ से बनारस तक, बनारस से आजमगढ़ तक, गोरखपुर से कलकत्ता तक, कलकत्ता से पटना तक, अहमदाबाद से पूना तक, गुरदासपुर से अमृतसर तक और मेरठ से लाहौर तक। सर सैयद ने दीवानावार लोगों को पुकारा, रईसों से कहा तुम अपनी ताकत से अपनी हुकूमत ना बचा सके, अब अपनी अक्ल फरासत से काम लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, और इसका तरीका सिर्फ यह है कि इनको मॉडर्न तालीम दो, ज़माने के मुताबिक तालीम दो। ये बात अलग है कि तुम न समझो, मगर ज़माना बदल रहा है, फूल पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। अब इन पुरानी हवेलियों के कसीदे लिखने से फ़ायदा क्या? नए ज़माने की रोशनी लो, ज़माना करवट बदल रहा है। मेरे अजीज़ों और मेरे साथियों, सर सैयद ने सिर्फ तकरीर और तहरीर के ज़रिए कौम को नहीं जगाया, एक मेयारी कॉलेज अलीगढ़ में कायम करके दिखाया जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नाम तो इसका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, लेकिन इसका दरवाज़ा हर मज़हब के लिए, हर मसलक के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर ज़ात के लिए, हर जोग्राफियाई हद के लिए खुला रखा। अगर इसका पहला ग्रेजुएट अब्दुल्ला था तो दूसरी तरफ इसका पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद था। तुम्हारे रहनुमाओं ने सर सैयद की इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। एक हाल अगर सर सैयद के नाम से बनाया तो दूसरा नाम हाल भीमराव अंबेडकर के नाम से बनाया। एक हाल तुम्हारे बाबाओं ने अगर सुल्तान जहां बेगम के नाम से बनाया तो दूसरा हाल सरोजनी नायडू के नाम से और तीसरा हाल इंदिरा गांधी के नाम से बनाया। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज को डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम दिया तो मेडिकल कॉलेज को पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया। सेकुलर किरदार की ये मिसाल हिंदुस्तान की दानिशगाहों में नहीं मिलेगी, और इसीलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कहा अलीगढ़ अलीगढ़ नहीं, ये मिनी इंडिया है। मेरे अजीज़ों, चंद साल पहले कोविड से पहले एक खलीजी मुल्क में मुझे बुलाया गया। हिंदुस्तान के तालीमी मसाइल पर मेरी गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के बाद एक नौजवान मिला, उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ ताजमहल देखने के लिए। मैंने कहा कौन सा ताजमहल देखोगे? वहाँ एक नहीं 2 ताजमहल है। उसने कहा 2 ताजमहल? मैंने कहा एक ताजमहल जो अहद शाहजहानी का हवाला है, दूसरा ताजमहल जो विद्या का शवाला है, एक ताजमहल जो मुमताज़ जहाँ का मदफन है, दूसरा ताजमहल जो इल्म अदब का मखज़न है, एक ताजमहल जो बेगम की मोहब्बत में बनाया गया, दूसरा ताजमहल जो कौम की मोहब्बत में बनाया गया, एक ताजमहल जिसकी तामीर संगे मरमर से हुई और दूसरा ताजमहल जिसकी तामीर खूने जिगर से हुई, एक ताजमहल जिसके सदर दरवाजे पर सूरह यासीन लिखी हुई है। सूरह यासीन जानते हो मरने वाले इंसान पे पढ़ी जाती है। दूसरा ताजमहल वो जिसकी सजदगाह यानी ऐसे साल की मस्जिद पर सूरह अल-फजर लिखी हुई है। अल-फजर का मतलब जानते हो नई सुबह की बशारत, तुलुए आफताब की अलामत, जिसको इकबाल ने इस तरह कहा खोल आँख, खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, खुर्शीदे जहाँ ताप की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए खुर्शीद नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। ऐ पै करेगे लड़के और लड़कियों, ऐ पै करे गुल, कोशिश पै हम की जजा देख, खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। वो शख्स कहने लगा कि मैं यही ताजमहल देखना चाहता हूँ। मैंने कहा इस ताजमहल का असली नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और इसके बानी का नाम सर सैयद अहमद खां है। मेरे बच्चों और मेरे बच्चियों, इस ताजमहल की कदर करो। सर सैयद की इस रिवायती
اور تاریخی اور علمی دانشگاہ کی قدر کرو، اس کے پیغام پر بنو، اس کا پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر چھا جاؤ۔ اس دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ زبانیں برگ گلنے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا آباد رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ ہندوستان زندہ باد، علی گڑھ پائندہ باد۔ آمین ثم آمین۔ پروفیسر سعود علام قاسمی صاحب کی ہر دعا پہ آمین، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تعلیم کی روشنی جس کا ذکر آج انہوں نے اپنی بہت ہی پراثر اور مدلل تقریر میں کیا، وہ طلبہ علی گڑھ اور طالبات علی گڑھ ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے۔